Hello students, today we are going to start lesson number 14, that is elements, compounds and mixture. This lesson is very important for your further classes, that is in standard 8, 9, 10 and onwards, because this lesson gives you the basic concepts, what is an element, what is compound and what is a mixture. So let's recall. How many different states of matter are there? Name them. You know that matter is found in three states, that is solid, liquid and gaseous. What brings about a change of state of matter? The change in temperature brings about the change of state of matter. Third question is there, what are the properties of matter? In standard 6 we have learnt about properties of matter. Matter occupies space, matter has volume, matter has mass. These are the properties. Do all substances have the same properties? No. According to the state, substances have different properties. Classify the following substances according to their properties: water, thermocol, soil, iron, coal, paper, rubber, copper, coir and plastics. We have to classify these objects according to their properties. What are objects made of? Objects made of matter. What are these articles of everyday use made of? Electric wire. Electric wire is made of copper or aluminium, and rubber is there. Kitchen utensils, they are made of steel, aluminium, copper, brass. Nails are made of iron. Tables and chairs that may be made of plastic, wooden or iron. Window panes are made of metal or wood. Soil is made of different organic and inorganic materials. Salt is made of some chemical substances like sodium and chlorine. And sugar is given. Sugar is made of carbon, hydrogen and oxygen. About these substances we are going to discuss in this lesson. So first we are going to discuss about matter. We say that an object is made of a certain substance. The term matter is also used as a synonym of substance. In scientific language, however, a single term is used for a single concept, and that what an object is made of is called matter. So objects are made of matter, or objects are made of substance. Substance have the similar meaning like matter. The particulate nature of matter and properties of matter. Try this. Take a piece of chalk and keep on dividing it into smaller pieces. What will happen? We will get smaller particles of chalk. Wipe a drop of ink with a handkerchief. What effect does it have on the cloth of the handkerchief? On the handkerchief, you will see the spot of ink. What happens when the lid of a bottle of perfume is open? The smell of perfume spreads in the surrounding area. It is the matter present in various things in solid, liquid or gaseous states that is responsible for their properties. Even though they are divided into small particles, their properties due to the matter present in them remain the same. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टचे आपण छोटे छोटे कण तयार केले तर त्या ऑब्जेक्टचे जे गुणधर्म आहेत तेच त्याच्या प्रत्येक कणामध्ये सुद्धा दिसून येतात. The properties such as the white color of a chalk, the blue color of ink, the fragrance of a perfume are the properties of the matter of which each of them is made. And each particle shows the same property. Use your brain power. In day-to-day life, we come across many things in our surroundings. We touch them. We study their properties. Are all these things made from only one kind of matter or from more than one kind of matter? So in day-to-day life we use many things, and some things are made of only one kind of matter, while some things are made of more than one kind of matter. Second question is there, classify the following according to the nature of matter in them, whether it is made from one kind of matter or from more than one kind of matter, and whether it is in solid, liquid or gaseous state. An engraved idol, it is one kind of matter and it is in solid state. Gold may contains more than one matter and it is in solid state. Milk
Milk also contains more than one matter and it will be in liquid state. Water, liquid and many matter. A plank, solid and one matter. Concrete, more than one matter and solid. Salt, more than one matter and solid. Soil, more than one matter and soil. More than one matter and solid state. Coal also contains more than one matter and it is in solid state. Smoke is in gaseous state and contains many kind of matter. Sharbat is liquid and contains many kind of matters. Cook khichdi contains many kind of matter and it is in solid state. Steam is in gaseous state and it contains only one kind of matter. After completing page number 92, we are going to page number 93. Try this. Fill a glass of water up to the brim. Drop a small stone in it. What happens? एका ग्लासमध्ये काठोकाठ पाणी भरून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यात एखादा स्मॉल स्टोन आपण त्या ग्लासमध्ये टाकला. व्हॉट विल हॅपन? You will see that some water spills out. Take a balance. Place a small stone in one pan and a big stone in the other. Which pan goes down and why? The pan that contains heavy weight goes down because it contains more matter than the piece of stone which is small in size, so it will have less matter. Which properties of matter can you tell from the above activities? Objects have mass and mass can be measured with the help of devices like the common balance. Also, they occupy space. So, objects have mass, objects occupy space. They acquire both these properties from the matter that they are made of. ऑब्जेक्टने ह्या प्रॉपर्टीज काय येतात तर ह्या प्रॉपर्टीज मॅटरच्या आहेत आणि ऑब्जेक्ट हे मॅटरपासून बनलेले असतात. मॅटरच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्याच प्रॉपर्टीज आपल्याला ऑब्जेक्ट म्हणजे वस्तूमध्ये पाहायला मिळतात. इन अदर वर्ड्स, मास अँड व्हॉल्यूम आर टू इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. Many kinds of matter found in nature are in pure form, that is, they contain only one constituent. In scientific language, matter made of only one constituent is called substance. For example, gold, diamond, water, chalk are substances. They are made of only one constituent. Other kinds of matter are made of two or more substances. They are called mixtures. Use your brain power. Which of the following are mixtures? Water, sharbat, iron, steel, coal, air, salt, copper, brass and soil. Which are mixtures? Sharbat, then air, brass, soil, salt. Salt is not there. Brass, soil, sharbat and air are mixtures. So, the first important concept from this lesson we are going to discuss, that is elements. Try this. Take water in a teapot and cover it. Heat the water to a boil. What do you see on the inside of the lid? आपण साधी कृती पाहूया. एखाद्या पातेल्यामध्ये आपण पाणी घेतलं, त्याच्यावर झाकण ठेवले आणि ते पातेलं आपण हीट दिली त्या पातेल्याला, वॉटर बॉईल करू दिलं आणि बॉईल झाल्यानंतर गॅस ऑफ केला, झाकण उघडून पाहिलं तर झाकणाच्या आतल्या बाजूने आपल्याला काय दिसेल? येस, यू विल सी ड्रॉप्स ऑफ वॉटर. Fill water in a spray pump. Spray the water and observe the spray. So, if you take water in a spray pump and sprinkle spray, you will see small drops of water. The water droplets collected on the inside of the lid of the teapot are formed by condensation of the vapor from the boiling water. So, the process of condensation converts gaseous or vapor of water into liquid form. Water in the form of vapor is composed of extremely tiny particles and therefore we cannot even see them. जेव्हा पाण्याची वाफ तयार होते त्या वाफेमध्ये पाण्याचे जे कण असतात हे एकदम सूक्ष्म असतात, त्यामुळे आपल्याला हवेमध्ये वाफेतले हे पाण्याचे कण विजिबल किंवा दिसत देखील नाहीत. You will see that the spray is also composed of small particles of water. Similarly, all substances are made of extremely tiny particles.
द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सबस्टन्सेस आर मॉलिक्युल्स. सबस्टन्सच्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्सना मॉलिक्युल्स असं म्हटलं जातं. मराठीमध्ये त्याला आपण रेणू असं म्हणतो. अ सबस्टन्स हुज मॉलिक्युल्स आर मेड ऑफ वन ऑर मोर ॲटम्स विच आर एक्झॅक्टली अलाइक इज कॉल्ड ॲन एलिमेंट. व्हॉट इज एलिमेंट? अ सबस्टन्स हुज मॉलिक्युल्स आर मेड ऑफ वन ऑर मोर ॲटम्स. सबस्टन्सचे असे कण की जे एक किंवा दोन ॲटम्सनी बनलेले आहेत, एक किंवा एकापेक्षा जास्त ॲटम्सनी बनलेले आहेत, मात्र ते एकाच सारखे आहेत, समान आहेत, त्या मॉलिक्यूलला एलिमेंट असं म्हटलं जातं. वी डू नॉट गेट डिफरंट सबस्टन्सेस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ॲन एलिमेंट. So if we decompose element, we will not get different substances because elements are made of only a single substance. एलिमेंट्स आपण डिकम्पोजिशन केल्यानंतर आपल्याला वेगवेगळे घटक मिळणार नाही, तर एकच घटक मिळणार, कारण एलिमेंट हे एकमेव घटकांनीच बनलेले असतात, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं अदर ॲडिशन्स नसतात. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेड ऑफ ओनली वन टाईप ऑफ ॲटम्स. We cannot see atoms with the naked eye, but when crores of atoms come together, their total volume is large enough to be visible to our eyes. पदार्थाचा किंवा मॅटरचा सूक्ष्म जो कण आहे, जो आपल्याला अगदी डोळ्यांनी सुद्धा दिसणार नाही, त्या कणाला आपण ॲटम असं म्हणतो. असे क्रोअर्स ऑफ ॲटम्स एकत्र येऊन मग ते कण जे बनतात ते आपल्या डोळ्यांनी दिसण्याएवढे मोठे असतात. म्हणजे खडूचा एखादा सूक्ष्म कण आपल्याला दिसतो आहे, तो कण आणखी करोडो ॲटम्सनी, म्हणजेच ॲटमची साईज किती स्मॉल असेल हे आपण इमॅजिन करू शकतो. द मास अँड व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स आर डिफरंट. डिफरंट एलिमेंट्सचे जे ॲटम्स आहेत त्यांचं मास हे प्रत्येक एलिमेंटनुसार वेगवेगळं असतं. डू यू नो, टू डेट सायंटिस्ट हॅव डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट्स. आतापर्यंत 118 एलिमेंट्स सायंटिस्टनी शोधून काढलेली आहेत. Of these, 92 elements occur in nature while the remaining are man-made. So of 118, 92 are natural and 26 are man-made. Hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, iron, mercury, copper are a few of the important natural elements. More new elements are being discovered through research work. आतापर्यंत 118 म्हणजे हे टेक्स्टबुक प्रिंट होईपर्यंत 118 एलिमेंट्स सायंटिस्टनी शोधून काढलेले होते, पण या एलिमेंट्समध्ये अजूनही रिसर्च चालूच असतं आणि कदाचित आज आपण हा लेसन अभ्यासत असताना ही 118ची संख्या वाढलेली देखील असू शकते. सो वी आर गोइंग टू पेज नंबर 94. ग्रेट सायंटिस्ट. Democritus named the small particles of elements atom because of the Greek language atomos means indivisible. सायन्समधले बरेच शब्द लॅटिन आणि ग्रीक या लँग्वेजमधून घेतलेले आहेत. डेमोक्रिटिस या सायंटिस्टने या एलिमेंटच्या स्मॉलेस्ट पार्टिकलला ॲटम हे नाव दिलं. ॲटम हा शब्द ॲटमॉस या ग्रीक वर्डपासून आलेला आहे. ॲटमॉस मीन्स इंडिव्हिजिबल, म्हणजे त्याला आणखी आपण डिवाइड करू शकत नाही. In 1803, John Dalton proposed his theory stating that atoms cannot be created or divided into smaller particles or destroyed. Dalton said that atoms are the smallest particle. They cannot be created, they cannot be divided, and they cannot be destroyed. He used certain symbols to represent elements. Dalton यांनी एलिमेंट्सच्या नावांसाठी वेगवेगळे सिम्बॉल्स वापरले आहेत. कॉपर सर्कलमध्ये सी लेटर, सल्फर सर्कलमध्ये प्लस हे साईन, हायड्रोजन सर्कलमध्ये एक डॉट, असे सिम्बॉल्स वापरून त्यांनी एलिमेंट्सची नावं दिलेली होती. ऑक्सिजन ऑकर्स इन नेचर इन द गॅसियस स्टेट. द 2 atoms of oxygen are joined to form a molecule of oxygen which has an independent existence. Oxygen in air is always in molecular state. Just like atoms, molecules also cannot be seen with naked eyes. ॲटम म्हणजे एलिमेंटचा सूक्ष्म कण. ॲटममध्ये एकच कण असतो, एकच कण की ज्याला आपण आणखी डिवाइड करू शकत नाही. असे 2 किंवा 2पेक्षा जास्त ॲटम्स एकत्र आले की त्याचा मॉलिक्यूल बनतो.
एअरमध्ये जो ऑक्सिजन वायू मिळतो हा नेहमी मॉलिक्युलर फॉर्ममध्ये असतो, म्हणजेच ऑक्सिजनचे 2 ॲटम्स O+O गिव्ज O2. O2 या फॉर्ममध्ये एअरमध्ये ऑक्सिजन असतो. जसं आपण ऑक्सिजनचा एक ॲटम नुसत्या डोळ्यांनी बघू शकणार नाही, तसाच ऑक्सिजनचा मॉलिक्यूल जो 2 ॲटम्सनी बनला आहे O2 जो हवेत आहे, हा हवेतला ऑक्सिजनसुद्धा आपल्याला मॉलिक्यूल फॉर्ममध्ये असूनसुद्धा डोळ्यांनी दिसू शकत नाही. यूज युअर ब्रेन पॉवर. विच एलिमेंट्स आर प्रेझेंट इन एअर? इज कार्बन डायऑक्साईड अन एलिमेंट? Are the atoms of different elements similar or dissimilar? You know that many elements are present in air like oxygen, nitrogen, hydrogen and so many other elements. Is carbon dioxide an element? No, carbon dioxide is not an element. It is a compound. Are the atoms of different elements similar or dissimilar? Different elements atoms are not similar because their properties are different. So atoms are also different of different elements. वेगवेगळ्या एलिमेंटचे atoms हे वेगवेगळे असतात. Can you tell what do the short forms DR, HM, SC, ADV, CM, DC stand for? So in our regular day-to-day life we use many short forms. Like we say there is an ad in between the movie. Ad means advertisement. The CM of Maharashtra told something about corona spread. So CM means chief minister. So in this way we use many short forms in our day-to-day life. In day-to-day life we use short forms in many places. A similar method is used to indicate elements. The scientist Berzelius was the first to use the present method of using symbols for elements. बर्झेलियस या सायंटिस्टने पहिल्यांदा एलिमेंट्स डिनोट करण्यासाठी वेगवेगळे सिम्बॉल्स वापरले. द सिम्बॉल ऑफ ॲन एलिमेंट इज रिटन इन द इंग्लिश स्क्रिप्ट अँड इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स नेम. नॉर्मली हे जे एलिमेंट्सचे सिम्बॉल आहेत ते इंग्लिश लिपीमध्ये असतात आणि शक्यतो त्या एलिमेंटच्या नावाचा शॉर्ट फॉर्म हा त्याचा सिम्बॉल म्हणून वापरला जातो. सम एलिमेंट्स अँड देअर सिम्बॉल्स आर लिस्टेड इन द टेबल अलॉंग साइड. When the initial letter in the names of 2 or more elements is the same, a pair of letters is used to write the symbol. For example, we write C, capital C for carbon and Cl for chlorine. बघा एलिमेंटची नावं, एलिमेंट 118 आहेत आतापर्यंत आपल्याला ठाऊक असलेले, यांची नावं देण्यासाठी सिम्बॉल्स वापरतात आणि हे सिम्बॉल वापरताना शक्यतो त्या एलिमेंटच्या नावाचं फर्स्ट लेटर कॅपिटलमध्ये हा त्याचा सिम्बॉल असतो. पण काही एलिमेंट्स असे आहेत की ज्यांच्या नावांचं फर्स्ट लेटर कॉमन आहे, सारखंच आहे. उदाहरणार्थ कार्बन, कॅल्शियम, क्लोरीन सगळ्यांचंच फर्स्ट लेटर सी आहे, कॅपिटल सी. मग अशा वेळेला एक सिंगल लेटर कॅपिटल सी हा कार्बनसाठी ठेवला आहे, पण कॅल्शियम असेल, क्लोरीन असेल, ह्या एलिमेंट्सचं नाव किंवा ह्या एलिमेंटसाठी सिम्बॉल कोणता वापरला तर इथे 2 अक्षरं वापरली आहेत. पहिलं अक्षर याच्यातलं कॅपिटल असतं आणि सेकंड लेटर हे स्मॉल इंग्लिश लेटर्समध्ये यूज केलं जातं. सो कॅल्शियमसाठी आपण कॅपिटल सी स्मॉल ए, क्लोरीनसाठी कॅपिटल सी स्मॉल एल असे सिम्बल्स वापरतो. सो ऑन पेज नंबर 94 अ स्मॉल चार्ट इज गिवन टू टेल द सिम्बॉल ऑफ सम important elements like hydrogen H, helium He, lithium Li, beryllium Be, boron B, carbon C, nitrogen N, oxygen O, fluorine F, neon Ne, sodium Na. So sodium SO is not there, sodium Na, because sodium's Latin name is natrium, so Na is used. Magnesium Mg, aluminum Al, silicon Si, phosphorus P, sulfur S, chlorine Cl, argon Ar. Potassium Latin name is Kalium, so it is K. Calcium Ca. From the internet or reference books, obtain information about elements and prepare a table according to the format given below. A format is given here. You have to find out this information using internet or scientific reference books. What is the chart? First you have to write the name of the element, then its symbol, then discovery of the element, then its state, which the element was found in which state, solid, liquid or gaseous, and information and uses. You will get this information using internet.
So after studying about elements and their symbols, we are going to page number 95. Can you tell which metals do we use in day-to-day life? We use copper, steel, iron, gold, silver. Are metals elements? You know that some metals are elements while some metals are not elements, they are mixtures. Elements are generally classified into two groups, metals and non-metals. एलिमेंटचे 118 एलिमेंट्स आहेत, त्यांचे दोन ग्रुप्समध्ये डिवायडेशन केलं जातं, मेटल आणि नॉन मेटल. वी हॅव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सच ॲज मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिव्हिटी ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, डेन्सिटी, लस्टर अँड सोनोरिटी. In standard 6 we have learnt about the properties of metal. So the elements that do not show these properties are called non-metals. For example, phosphorus, sulfur, chlorine are non-metals. The elements that show some properties of metals and some properties of non-metals are called metalloids. काही एलिमेंट्स असे आहेत, 118 एलिमेंट्स आहेत, त्यांचे दोन गटात आपण डिवायडेशन केलं, मेटल अँड नॉन मेटल. ज्या एलिमेंटमध्ये मेटलच्या ज्या आपण स्टँडर्ड 6मध्ये लर्न केलेल्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीज सापडतात त्यांना मेटल्स आपण म्हणतो. ज्यांच्यामध्ये ह्या प्रॉपर्टीज नाही दिसत त्यांना आपण नॉन मेटल म्हणतो. पण काही एलिमेंट्स असे आहेत की त्यांच्यामध्ये थोड्या मेटलच्या प्रॉपर्टीज दिसतात, काही नॉन मेटलच्या प्रॉपर्टीज दिसतात, त्यांना आपण मेटलॉइड्स असं म्हटलं जातो. म्हणजे मेटल म्हणजे धातू, नॉन मेटल म्हणजे अधातू आणि मेटलॉइड्स म्हणजे धातू सदृश. This is the third group of elements. Arsenic, silicon, selenium are examples of metalloids. Arsenic, silicon, selenium हे metalloidsची काही examples आहेत. Do you know the wire that we see in the electric bulb in our house is made of the element tungsten. जुन्या म्हणजे खेडेगावांमध्ये आता आपल्या घरात जे लाईटचे बल्ब असतील ते कदाचित LED किंवा CFL वगैरे ह्या प्रकारचे असतील, पण खेडेगावांमध्ये वगैरे जे बल्ब वापरतात बघा, असा येलोइश प्रकाश त्यांचा पसरतो, ते बल्ब, त्या बल्बमध्ये एक इलेक्ट्रिक वायर यूज केलेली असते. ती वायर टंगस्टन ह्या मेटलची बनलेली असते. इट्स सिम्बॉल इज कॅपिटल W इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स जर्मन नेम वुल्फ्रॅम. So tungsten is an element and its symbol is capital W. Similarly, the symbols of silver is Ag and gold Au are derived from their Latin names argentum and aurum respectively. Silver ज्याचं लॅटिन नेम अर्जेंटम आहे त्यावरून Ag हा त्याचा सिम्बॉल आहे. गोल्डचा सिम्बॉल Au आहे जो त्याच्या लॅटिन नेम ऑरमपासून घेतलेला आहे. एलिमेंट्स ऑकर इन सॉलिड, लिक्विड और गॅसियस स्टेट. सम मेटल्स आर डिफिकल्ट टू यूज इन प्युअर फॉर्म. काही मेटल्स अशी आहेत, आपण पाहिलं की एलिमेंटचे तीन गट आहेत, मेटल, नॉन मेटल आणि मेटलॉइड्स. यापैकी काही मेटल्स अशी असतात की जी आपण प्युअर फॉर्ममध्ये यूज करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, प्युअर आयर्न रस्ट इन एअर. प्युअर गोल्ड इज व्हेरी सॉफ्ट अँड बेंड्स इझिली. प्युअर आयर्न जर आपण वापरलं तर त्यातला रस्टिंगची प्रोसेस फास्ट होणार, लवकर ती त्या प्युअर आयर्नच्या बनवलेल्या वस्तू खराब होतील. प्युअर गोल्ड जर आपण यूज केलं तर ते खूप सॉफ्ट होईल आणि त्याच्यापासून बनवलेले जे ऑर्नामेंट्स आहेत ते इझिली बेंड होतील. मग हे जे त्यांचे तोटे आहेत, ह्याच्यावर आपण मात करण्यासाठी ह्याचे प्युअर फॉर्ममध्ये जे मेटल्स आहेत ते यूज न करता आपण त्यामध्ये काही मिक्सचर्स करतो आणि ह्या मिक्सचर केल्यामुळे त्या मेटलची जी आपल्याला गुणधर्म पाहिजे आहेत, म्हणजे त्याची स्ट्रॉंगनेस पाहिजे, सोन्याचा दागिना तयार केला तर त्याचा शेप बिघडता कामा नये, तर ते पॉसिबल होतं त्याच्यात काही मिक्सचर ॲड केल्यामुळे. द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल मेटल कॅन बी मॉडिफाईड बाय मिक्सिंग वन ऑर मोर एलिमेंट्स इन इट. सच अ मिक्सचर इज ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड ॲन ॲलॉय. So mixture of metals is called as alloy. Brass, steel, 22 karat gold are a few examples of alloys. Find out which of the elements are metals, which are non-metals and which are metalloids. So you know that there are 118 elements. So you have to find out of 118 which are how many or which are metals, which are non-metals and which are in the third category, that is metalloids. So after studying about elements we are going to compounds.
Try this. Take sugar in a test tube and heat the test tube. Observe what happens, what remains behind. So if you are going to do this activity at home, take a स्टील पॉट, आपली स्टीलची वाटी घेतली, त्याच्यात 1 चमचा साखर घ्या आणि ती हीट केली. तर हीट केल्यानंतर पहिल्यांदा असा गोड वास पसरेल आणि हळूहळू त्या वाटीतली साखर जळायला लागेल आणि काळा एक पदार्थ त्या वाटीमध्ये शिल्लक राहील. यूज tongs. Hold a magnesium ribbon in a flame and observe. What changes took place in the above 2 experiments? मॅग्नेशियम रिबन, मॅग्नेशियमची फीत घेऊन, अर्थात ही लॅबोरेटरीमध्ये असते, चिमट्यामध्ये पकडून जर आपण ती बर्न केली तर जसे फुलबाजा पेटतो आपला दिवाळीतला तसं ते पेटण्याच्या ठिणग्या पडलेल्या आपल्याला दिसतील. In the first case, the sugar melts and then it loses water, leaving behind a black substance. This black substance is carbon. What does this imply? How many elements is sugar made of? What does the name carbon dioxide imply? How many and which elements is this substance made of? The substance is formed by a chemical combination of 2 or more elements is a compound. 2 किंवा मोर दॅन 2 एलिमेंट्स एकत्र करून त्यांचं जे केमिकल कॉम्बिनेशन तयार होतं ह्याला कंपाऊंड असं म्हटलं जातं. म्हणजे कंपाऊंड हे 2 किंवा 2पेक्षा जास्त एलिमेंट्स एका विशिष्ट प्रमाणात एकत्र आल्यानंतर त्याच्यात जी केमिकल रिॲक्शन होते त्यामधून कंपाऊंड्स तयार होतात. कंपाऊंडमधले जे घटक आहेत, उदाहरणार्थ कार्बन डायऑक्साईड. कार्बन डायऑक्साईड इज मेड ऑफ 1 ॲटम ऑफ कार्बन अँड 2 ॲटम्स ऑफ ऑक्सिजन. तर कंपाऊंडमधले हे घटक आपण इझिली वेगवेगळे करू शकत नाही. म्हणजे एखाद्या गॅस सिलेंडरमध्ये कार्बन डायऑक्साईड भरून दिला तर त्याच्यातला कार्बन आणि ऑक्सिजन बाजूबाजूला काढा, तर ते इझिली पॉसिबल नाही आहे. पॉसिबल नाहीच असं नाही, पण त्याच्यासाठी आपल्याला केमिकल प्रोसेसेस करावे लागतील. पण इझिली जसं आपण चिवड्यातले शेंगदाणे बाजूला करू शकतो, खोबरं बाजूला करू शकतो, तसं कार्बन डायऑक्साईडमधला कार्बन आणि ऑक्सिजन आपल्याला सेपरेट इझिली करता येणार नाही. Which of these are compounds? Which are elements? Water is a compound. Oxygen is an element, and carbon dioxide is also a compound. What is the smallest particle of a compound called? कंपाऊंडच्या स्मॉलेस्ट पार्टिकलला काय म्हटलं जातं? कंपाऊंडच्या स्मॉलेस्ट पार्टिकलला मॉलिक्यूल म्हटलं जातं आणि एलिमेंटच्या स्मॉलेस्ट पार्टिकलला ॲटम म्हटलं जातं. म्हणजे आपल्याला जेव्हा एलिमेंट आणि कंपाऊंडमधले डिफरन्स लिहिण्याची वेळ येईल तेव्हा पहिल्यांदा एलिमेंटची डेफिनिशन येईल, पलीकडे कंपाऊंडची डेफिनिशन येईल. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ॲज ॲटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज मॉलिक्यूल. Always remember, a substance is a compound only if its molecules are made of atoms of different types. Water is a compound. One molecule of water is made of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. कंपाऊंडचा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आहे ज्याला आपण मॉलिक्यूल म्हणतो, ह्या मॉलिक्यूलमध्ये ॲटम्स असतात की जे 2-3 प्रकारच्या एलिमेंट्सचे असतात. उदाहरणार्थ वॉटरचा एक मॉलिक्यूल आपण घेतला तर त्या मॉलिक्यूलमध्ये 2 ॲटम्स ऑफ हायड्रोजन अँड 1 ॲटम ऑफ ऑक्सिजन विल बी देअर. सो we are going to study about some compounds. Can you tell which elements help combustion? So oxygen is the element that helps combustion. ज्वलनाच्या प्रक्रियेत कोणता एलिमेंट मदत करतो तर ऑक्सिजन हा वायू. डज वॉटर हेल्प कंबशन? वॉटर हे ज्वलनाला मदत करतं का? नाही, उलटं वॉटर हे तर आग विझवण्यासाठी वापरतो आपण. आता वॉटर बनलं आहे कशाने? हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनने. त्यापैकी ऑक्सिजन ज्वलनाला मदत करणार आहे, पण जेव्हा तो ऑक्सिजन हायड्रोजनचा जोडीने येऊन त्याचा वॉटरचा मॉलिक्यूल तयार होतो तेव्हा त्याच्या ऑक्सिजनच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत किंवा त्या एलिमेंटच्या मूळच्या प्रॉपर्टीज बदलून जातात. हायड्रोजन इज अ कंबस्टिबल सबस्टन्स, दॅट इज इट बर्न्स. हायड्रोजन हा अत्यंत ज्वालाग्राही वायू आहे. ऑक्सिजन हेल्प्स कंबशन, ऑक्सिजन हा तर ज्वलनाला मदत करणारा वायू आहे. असा हायड्रोजन जो ज्वलनशील आहे आणि असा ऑक्सिजन जो ज्वलनाला मदत करतो, यांच्या एकत्रीकरणातून काय तयार होतं? वॉटरचा मॉलिक्यूल. बट वॉटर विच इज फॉर्म बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन इज यूज टू एक्सटिंग्विश अ फायर. In other words, the properties of a compound are different from those of the constituent elements. म्हणजेच काय
तर ह्या ज्वालाग्राही हायड्रोजन आणि ज्वलनाला हेल्प करणाऱ्या ऑक्सिजनच्या कॉम्बिनेशनमधून जेव्हा वॉटरचा मॉलिक्यूल तयार होतो तर तो वॉटर तर आग विझवण्यासाठी आपण वापरतो. म्हणजेच काय तर मूळ एलिमेंटच्या ज्या प्रॉपर्टीज असतात त्या प्रॉपर्टीज बदलून वेगळ्याच गुणधर्माचं कंपाऊंड तयार होतं. लाईक अन एलिमेंट, अ कंपाऊंड इज ऑल्सो रिटन इन ॲन अब्रिज फॉर्म. A molecule of a compound is formed by a chemical combination of atoms of two or more elements. जसं एलिमेंट्स आपण सिम्बॉलनीच दाखवतो तसेच कंपाऊंडची नावंसुद्धा त्यामध्ये सहभागी एलिमेंटच्या सिम्बॉल्सवरून सांगितली जातात आणि त्या एका कंपाऊंडचं नाव म्हणजेच त्याच्या एक मॉलिक्यूलमध्ये असलेल्या ॲटम्सची संख्या आणि त्याचे घटक आपल्याला समजतात. देअरफॉर अ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज यूज टू रिप्रेझेंट अ कंपाऊंड. अ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ अ कंपाऊंड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स नेम रिटन विथ द हेल्प ऑफ द सिम्बॉल्स ऑफ द कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स अँड द नंबर ऑफ देअर रिस्पेक्टिव्ह ॲटम्स. मॉलिक्युलर फॉर्म्युलामधून त्या कंपाऊंडमध्ये कोणकोणते एलिमेंट आहेत आणि प्रत्येक एलिमेंटचे किती ॲटम्स एकत्र आलेत हे आपल्याला समजू शकतं. Collect information and prepare a table. Constituent elements and molecular formula of various compounds such as salt, alum, blue vitriol, ammonium chloride, baking soda, chalk, washing soda. आता ह्या वेगवेगळ्या कंपाऊंड्सचे आपल्याला मॉलिक्युलर फॉर्म्युले मिळवायचे आहेत. एक चार्ट दिला आणि त्या चार्टमध्ये आपल्याला हा सगळ्या कंपाऊंडचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले आणि हा चार्ट पूर्ण करायचा आहे. तर चार्ट काय आहे बघा. पहिलं कंपाऊंडचं नाव आहे सपोज वॉटर. कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स, ते कंपाऊंड कोणकोणत्या एलिमेंटने बनले. आता कोणकोणत्या एलिमेंटने बनले हे आपल्याला त्याच्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युलावरून कळेल. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला H2O म्हणजेच वॉटरमध्ये कोणते एलिमेंट्स आहेत हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. सिम्बॉल अँड नंबर ऑफ ॲटम्स, हायड्रोजनचे किती Hचे 2 आणि ऑक्सिजनचे 1. त्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्याची काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत का तर वॉटर इज इन लिक्विड स्टेट किंवा वॉटर इज यूज अँड फायर एक्सटिंग्विशर ह्या त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स होतील. अशाच प्रकारे सॉल्ट म्हणजे कंपाऊंडमध्ये येईल सॉल्टचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला NaCl. मग त्याच्या एलिमेंट्समध्ये येईल Na म्हणजे सोडियम आणि Cl म्हणजे क्लोरीन. सिम्बॉल अँड नंबर ऑफ ॲटम्स Na1 आणि Cl सुद्धा 1. मग त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत हे आपल्याला लिहायचे आहेत. सो आफ्टर स्टडिंग अबाउट कंपाऊंड्स, अर्थात यामध्ये आणखी कंपाऊंडची नावं दिली आहेत ज्याची माहिती तुम्हाला इंटरनेटच्या मदतीने शोधायची आहे आणि त्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युलावरून तुम्हाला कळेल की तो मॉलिक्यूल किंवा ते कंपाऊंड कोणकोणत्या एलिमेंटने बनलं आहे आणि त्या प्रत्येक एलिमेंटचे किती ॲटम एकत्र आलेले आहेत. उदाहरणार्थ आपण जर शुगर पाहिली तर शुगरचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C6H12O6 म्हणजे कार्बनचे 6, हायड्रोजनचे 12 आणि ऑक्सिजनचे 6 ॲटम एकत्र आल्यानंतर शुगरचा 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होतो. अशी तुम्हाला वेगवेगळ्या कंपाऊंडची नावं दिलेली आहेत. त्यांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला शोधून काढा आणि मग तुम्हाला त्याच्यातील एलिमेंट्स आणि त्यांची संख्या समजेल. सो आफ्टर स्टडिंग अबाउट कंपाऊंड्स वी आर गोइंग टू मिक्सचर्स. ट्राय दिस. प्रिपेअर अ शरबत, प्रिपेअर अ भेल. Did the taste of the original ingredient change due to the above processes? सरबत आपण तयार केलं, सपोज आपण लिंबाचं सरबत तयार केलं किंवा भेळ तयार केली तर ती भेळ तयार केल्यानंतर भेळेमध्ये जे पदार्थ आपण घातले टोमॅटो असेल, अनियन असेल, त्यानंतर सॉल्ट असेल किंवा काही चटण्या असतील तर त्या चटणीची टेस्ट भेळेमध्ये मिक्स झाल्यावरती बदलते का तर मीठ सॉल्टी असतं पण भेळेत घातल्यावर मिठाची चव बदलते का नाही. टोमॅटो आंबट गोड लागतो, भेळेतसुद्धा तो आंबट गोडच लागणार आहे. म्हणजेच या मिक्सचरमध्ये जे घटक सहभागी असतात त्यांचे गुणधर्म काही मिक्सचर झाल्यामुळे चेंज होत नाहीत. अ मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग डिफरंट एलिमेंट्स ऑर कंपाऊंड्स. द प्रपोर्शन ऑफ व्हेरियस कंपोनंट्स इन अ मिक्सचर आर नॉट फिक्स. मिक्सचर कशी तयार होतात तर 2-3 एलिमेंट किंवा 2-4 कंपाऊंड एकत्र करून आपण मिक्सचर्स तयार करतो. मिक्सचरमध्ये जे घटक सहभागी असतात ते योग्य अशा प्रपोर्शनमध्ये असतील असं नाही. म्हणजे मिक्सचरमधले घटक आपल्याला प्रॉपर प्रपोर्शनमध्ये घेण्याची गरज नसते. उदाहरणार्थ भेळ बनवायची तर त्याच्यात समजा एक पातेलाभर भेळ बनवायची आहे, त्याच्यात अर्धाच टोमॅटो टाकायचं, तुम्ही अख्खा टोमॅटो टाकला म्हणजे काय भेळे व्यतिरिक्त नवीन वेगळाच पदार्थ तयार झाला असं होणार नाही. कमी जास्त प्रमाण जरी आपण घटकांचं केलं तरी ती भेळच बनणार आहे. नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स अँड नो न्यू सबस्टन्स इज फॉर्म.
जेव्हा आपण मिक्सचर तयार करतो तेव्हा त्याच्यात कोणतीच केमिकल प्रोसेस होत नाही किंवा मिक्सचर तयार झाल्यानंतर मूळचे गुणधर्म त्या पदार्थाचे बदलत नाही, तेच गुणधर्म घेऊन पदार्थ तयार होतो, नवीन गुणधर्मांचा पदार्थ बनत नाही. कॅन यू टेल व्हॉट आर द मिक्सचर्स यूज इन एव्हरीडे लाईफ? वी यूज मेनी मिक्सचर्स लाईक मसाला. आपल्याकडचा मसाला हे मिक्सचर आहे. आपल्या किचनमध्ये बनणारा प्रत्येक पदार्थ हा मिक्सचरच असतो. समजा डाळ बनवली आपण, डाळीची आमटी, तर त्याच्यात आपण कोथिंबीर नाही घातली तरी ती डाळच आहे आणि कोथिंबीर घातली तरी ती डाळच आहे. व्हॉट आर ऑल मिक्सचर्स युजफुल टू अस? You know that many mixtures are in our day-to-day life are useful to us. How will you separate each component from a mixture of semolina, salt and iron filings? Semolina म्हणजे रवा, सॉल्ट आणि आयन ह्यांचं मिक्सचर तयार झाले, म्हणजे रव्यात मीठ मिसळलं गेलं आणि आयन पार्टिकल्स मिक्स झाले. तर हे सगळे पदार्थ सेपरेट कसे कराल? आयन पार्टिकल्स आपण जर त्याच्यात मॅग्नेट फिरवला की त्या रव्यातले आयन पार्टिकल्स बाजूला होतील. त्यानंतर आता शिल्लक आहे रवा आणि मीठ. मग रव्यामध्ये पाणी घातलं आणि ते गाळून घेतलं की मीठ सेपरेट होईल, पाण्यामध्ये ते जाईल. पाणी इव्हॅपोरेट केलं की पुन्हा ते सॉल्ट आपल्याला वेगळं मिळेल. रवा, मीठ आणि आयन फायलिंग्स हे तिन्ही घटक आपण त्या मिक्सचरमधून इझिली सेपरेट करू शकतो. You might remember that mixing unwanted substances in any foodstuff is called adulteration. In other words, an adulterated foodstuff is also a kind of mixture. अनावश्यक घटक खाद्यपदार्थात मिक्स करणे याला अडल्ट्रेशन, भेसळ असं म्हणतात. आणि या भेसळीमध्ये जे पदार्थ वेगवेगळे मिक्स केले जाणं हे सुद्धा एक मिक्सचरचाच प्रकार आहे. When an unwanted or harmful substance is mixed with another substance, the resulting mixture no longer remains useful. जेव्हा आपण अनवॉन्टेड किंवा हार्मफुल सबस्टन्स मिक्स करून अडल्ट्रेशन करतो तेव्हा तो तयार झालेलं जे मिक्सचर आहे हे मिक्सचर तेवढंसं उपयोगी राहत नाही. उदाहरणार्थ दुधामध्ये आपण पाण्याचं अडल्ट्रेशन केलं जातं, म्हणजेच ते दुधाच्या क्वालिटीज त्यामध्ये कमी होतात. In each cases, we separate the unwanted ingredients from the mixture. For this purpose, simple and easy methods such as straining, that is filtering, sifting, picking, sorting, winnowing, combing with a magnet and sublimation are used. मिक्सचरमधले असे अनवॉन्टेड किंवा पदार्थ सेपरेट करण्यासाठी आपण साध्या काही प्रक्रिया वापरतो. Which ingredients from which mixtures could be separated by using these methods? We have learnt about the properties of matter and the effects of heat. These properties are also used for separating the components of a mixture. मिक्सचरमध्ये वेगवेगळे घटक मिक्स केलेले असतात. काही साध्या सोप्या प्रोसेसमधून आपण या मिक्सचरमधले घटक सेपरेट करू शकतो. उदाहरणार्थ सॉर्टिंग, म्हणजे तांदळामध्ये समजा खडे आहेत तर ते आपण अलगद थोडे तांदूळ घेऊन त्याच्यातले खडे सेपरेट करू शकतो. शेतकरी बघा, त्या मळणी घातल्यानंतर त्या मळणीमधून जे धान्य मिळाले त्याच्यामध्ये काही अनवॉन्टेड सबस्टन्स असतात, ते बाजूला करण्यासाठी विनोईंग, वारा देण्याची प्रोसेस करतात, ज्यामध्ये जो कचरा आहे तो सेपरेट होतो. अशा मिक्सचरमधून वेगवेगळे सबस्टन्स सेपरेट करण्याच्या काही पद्धती आहेत, त्या पद्धतींचा अभ्यास आपल्याला याच्या पुढे करायचा आहे.